துதி கனம் செலுத்துகிறோம் திரியேக தேவனுக்கே ஆராதனை நாயகரே என்றென்றும் புகழுமக்கே பரிசுத்தரே பரமபிதாவே பரலோக ராஜாவே இருளேதும் பாவமேதும் இல்லாத தூயவரே பாவமேதும் இல்லாத தூயவரே துதி கனம் செலுத்துகிறோம் பேரறிவும் ஞானமும் நீரே ஆலோசனை கர்த்தர் ಮಹಿಮೆ ಘನತೆಗೂ ಅರ್ಹನು ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು ಮಹಿಮೆ ಘನತೆಗೂ ಅರ್ಹನು ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಸ್ತುತಿಗೆ ಪಾತ್ರನು ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ಘನತೆಗೂ ಅರ್ಹನು ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು ಮಹಿಮೆ ಘನತೆಗೂ ಅರ್ಹನು ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು ಬಾಣದಿಂದ ಮನ್ನಾವ ಸುರಿಸಿ ಬಂಡೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಿ ಬಾಣದಿಂದ ಮನ್ನಾವ ಸುರಿಸಿ ಬಂಡೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಿ ಯೆಹೋವ ಈರೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೆಹೋವ ಈರೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ கரண்ட்டு வந்தோடனே கை தட்டுறதெல்லாம் நின்றுச்சு எல்லாம் கரங்களை தூர தட்டி பாடுவோம் சரிங்களா தேவனுக்கு நம்ம மகிமை செலுத்த ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம் சும்மா சைலண்ட்டாக இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணல
ஏதோ ಕಚೇರಿ ನಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಹಾಡೋದು, ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋದು ಹಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರು ವ್ಯಾಧಿಗಳ ನೀಗಿಸಿದಾಗ ಸತ್ತವರನ್ನು, ಹೌದು, ಇವಾಗನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಬ್ಬರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಜೋರಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ವ್ಯಾಧಿಗಳ ನೀಗಿಸಿದಾತ, ಸತ್ತವರ ಎಬ್ಬಿಸಿದಾತ, ವ್ಯಾಧಿಗಳ ನೀಗಿಸಿದಾತ, ಸತ್ತವರ ಎಬ್ಬಿಸಿದಾತ, ಯೆಹೋವ ರಾಮ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕ, ಯೆಹೋವ ರಾಮ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕ, ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ. ಮಹಿಮೆ ಘನತೆಗೂ ಅರುಗನು ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು. ಮಹಿಮೆ ಘನತೆಗೂ ಅರುಗನು ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು. ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದಾತ, ನೋವನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿದಾತ, ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದಾತ, ನೋವನ್ನ ನೀಗಿಸಿದಾತ, ಯೆಹೋವ ಶಾಲೋ ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನ, ಯೆಹೋವ ಶಾಲೋ ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನ, ನನಗೇನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಂದ್ರಿಸಿ ನಿಖಲಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ನನಗೇನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ಮುಖಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ಸೂಪರಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಇರೋ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು. ನನಗೇನೋ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕುಣಿದಾಡಿ ದೇವರಲ್ಲಿ, ಹೌದು ನನಗೇನೋ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳನ್ನು ಜೋರ, ಕೈಯನ್ನು ಜೋರಿಗೆ ತಟ್ಟಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವು ಕಷ್ಟದಿಂದ ದೇವರು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನೋವನ್ನು ನೀಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯೆಹೋವ ಶಾಲೋಮ್ ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನ, ನನಗೆಂದು ಚಿಂತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನನಗೇನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವ ಚಿಂತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದಾತ, ನೋವನ್ನು ನೀಗಿಸಿದಾತ, ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದಾತ, ನೋವನ್ನು ನೀಗಿಸಿದಾತ, ಯೆಹೋವ ಶಾಲೋಮ್ ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನ, ಯೆಹೋವ ಶಾಲೋಮ್ ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನ, ನನಗೇನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ
ஆராதனை நிமகே, ஆராதனை ஸ்துதி ஆராதனை, ஆராதனை நிமகே, ஆராதனை நிமகே, ஆராதனை நிமகே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கண்களை மூடுவோம், செபிக்கலாம். ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே, துதிக்கிறோம் 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 துதிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே, நன்றி ராஜா. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. நீர் எனக்கு துணையாயிருப்பதால் உம் நிழலில் அகமகிழ்கின்றேன். நீர் எனக்கு துணையாய் நிற்பதால் உம் நிழலில் அகமகிழ்கின்றேன். இறுதி வரை உறுதியுடன் உம்மையே பற்றி கொண்டேன். தாங்குதையா உமது கரம். இறுதி வரை உறுதியுடன் உம்மையே பற்றி கொண்டேன். தாங்குதையா உமது கரம். என் உதடு உம்மை துதிக்கும் ஜீவனுள்ள நாட்களெல்லாம். எல்லாம் சேர்ந்து சொல்லலாம். என் உதடு உம்மை துதிக்கும் ஜீவனுள்ள நாட்களெல்லாம். என் உதடு உம்மை துதிக்கும் ஜீவனுள்ள நாட்களெல்லாம். என் உதடு உம்மை துதிக்கும் ஜீவனுள்ள நாட்களெல்லாம். உம் சமூகம் மேலானது, உயிரினும் மேலானது. உம் சமூகம் மேலானது, உயிரினும் மேலானது. என் தகப்பன் நீர்தானையா, தேடுகிறேன் அதிக அதிகமாய். என் தகப்பன் நீர்தானையா, தேடுகிறேன் அதிக அதிகமாய். ஜீவன் தரும் தேவநதி, வற்றாத நீரூற்று, உம்மில் நான் தாகம் கொண்டேன். ஜீவன் தரும் தேவநதி, வற்றாத நீரூற்று, உம்மில் நான் தாகம் கொண்டேன். என் உதடு உம்மை துதிக்கும் ஜீவனுள்ள நாட்களெல்லாம். 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 உம் சமூகம் மேலானது, உயிரினும் மேலானது. உம் சமூகம் மேலானது, உயிரினும் மேலானது. அறுசுவை உணவு உண்பது போல்
உதடுகளால் துதிக்கின்றேன் ஆனந்தமே. எல்லாம் சேர்ந்து சொல்லலாம். என் உதடு உம்மை துதிக்கும் ஜீவனுள்ள நாட்களெல்லாம். சத்தத்தை உயர்த்தி தேவனை நோக்கி என் உதடு உம்மை துதிக்கும் ஜீவனுள்ள நாட்களெல்லாம். என் உதடு உம்மை துதிக்கும் ஜீவனுள்ள நாட்களெல்லாம். என் உதடு உம்மை துதிக்கும் ஜீவனுள்ள நாட்களெல்லாம். உம் சமூகம் மேலானது, உயிரின மேலானது. உம் சமூகம் மேலானது, உயிரின மேலானது. மறுபடியும் சமூகம். உம் சமூகம் மேலானது, உயிரின மேலானது. உம் சமூகம் மேலானது, உயிரின மேலானது. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எல்லா வாயை திறந்து ஸ்தோத்திரம் கருத்தலாம். ஹல்லேலூயா. தேவனை நோக்கி ஆம் ஆண்டவரே, உம்முடைய சமூகம் மேலானது ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. துதிக்கிறோம் 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 தேவனே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. துதிக்கிறோம் 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 துதிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. தேவன் நம்மை அருமையாக வழி நடத்தி வருகிறார் அல்வா. தேவன் நம்ம இதுவரைக்கும் ஆண்டவரே எந்த குறைவில்லாமல் தேவன் நடத்தி வந்ததுக்காக எல்லாம் தேவனை நோக்கி நாம் ஸ்தோத்திரம் செய்வோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. துதிக்கிறோம் 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 துதிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. காலை மாலை எல்லாம் வேளையிலும் என்னை நடத்தும் கரங்கள் நான் கண்டேன். தேவை பெருக்கும் போது சிக்கி தவித்திடாத உதவும் கரங்கள் நான் கண்டேன். மறுபடியும் சொல்லலாமா? காலை மாலை காலை மாலை எல்லாம் வேளையிலும் என்னை நடத்தும் கரங்கள் நான் கண்டேன். தேவை பெருக்கும் போது சிக்கி தவித்திடாது உதவும் கரங்கள் நான் கண்டேன். எல்லா நெருக்கத்திலும் என்னை விழாமல் காக்கும் அன்பே நல்ல கர்த்தரே. எல்லா நெருக்கத்திலும் என்னை விழாமல் காக்கும் அன்பே நல்ல கர்த்தரே. எல்லாம் சேர்ந்து சொல்லலாம். ஆயிரம் 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 நன்மைகள் அனுதினம் என்னை சூழ்ந்திட கிருபையும் இரக்கமும் அன்பும் கொண்டீரே. ஆயிரம் ஆயிரம் நன்மைகள் அனுதினம் என்னை சூழ்ந்திட கிருபையும் இரக்கமும் அன்பும் கொண்டீரே. நல்ல எபினேசராய் என்னை நடத்தி வந்தீரே. நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லையே. நல்ல எபினேசராய் என்னை நடத்தி வந்தீரே. நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லையே.
வாடி நின்ற வேளை மடிந்திடாத என்னை தாங்கும் உம் கரங்கள் நான் கண்டேன். எந்தன் மாறாவின் வாழ்வை மதுரமாய் மாற்றும் அன்பே நல்ல கர்த்தரே. எந்தன் மாறாவின் வாழ்வை மதுரமாய் மாற்றும் அன்பே நல்ல கர்த்தரே. சாவிரம் ஆயிரம் நன்மைகள் அனுதினம் என்னை சூழ்ந்திட கிருபையும் இரக்கமும் அன்பும் கொண்டீரே. ஆயிரம் ஆயிரம் நன்மைகள் அனுதினம் என்னை சூழ்ந்திட கிருபையும் இரக்கமும் அன்பும் கொண்டீரே. நல்ல எபினேசராய் என்னை நடத்தி வந்தீரே. நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லையே. நல்ல எபினேசராய் என்னை நடத்தி வந்தீரே. நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லையே. ಹಗಲೋ ಇರಲೋ ಎல்லாம் ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುವ ನಿನ್ನ ಕರಗಳನ್ನ ಕಂಡೇ. ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವಾಗ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕರಗಳನ್ನ ಕಂಡೇ. ಎಲ್ಲ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಕ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿಯೂ ನಾ ಬೀಳದೆ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ. ಎಲ್ಲ ಇಕ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿಯೂ ನಾ ಬೀಳದೆ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ. ಎಲ್ಲ ಕರಗಳ ಎತ್ತಿ ದೇವರು ಹೇಳನವ. ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಶುಭವು ಅನುದಿನ ನನ್ನ ವರಿಸಲು ಕೃಪೆಯು ಕರುಣೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಿರುವೆ. ಹೌದು ದೇವರೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಶುಭವು ಅನುದಿನ ನನ್ನ ವರಿಸಲು ಕೃಪೆಯು ಕರುಣೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಿರುವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಎಬಿನೇಸರಾಗಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಲಿರುವೆ. ವಂದಿಸಲು ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ. ಒಳ್ಳೆಯ ಎಬಿನೇಸರಾಗಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಲಿರುವೆ. ವಂದಿಸಲು ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ. ஹalleluya 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 எல்லா ஹalleluya. எபினேசராய் இருந்து நம்ம இதுவரைக்கும் வழி நடத்தினதுக்காக எல்லாம் தேவனை நோக்கி நாம் ஸ்தோத்திரம் செய்யலாமா? ஹalleluya 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 ஹalleluya. பகலும் இரவு ராத்திரியும் தேவன் நம்மோடு இருந்து எந்த பிரச்சனையிலும் நம்ம மாட்டிக்கொள்ளாமல் தேவன் நம்மை வழி நடத்தினதுக்காக எல்லாம் தேவனை நோக்கி நாம் ಸ್ತೋತ್ರங்களாம். ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. ಮರಣ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುವ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. நாம எந்த வியாதி வந்தாலும் எந்த வேதனை வந்தாலும் தேவன் நம்மை வழி நடத்துவராக இருக்கிறார். ஒருபோது கைவிடாத தேவனாக இருக்கிறார். வழி நடத்துகிற தேவன், ஒருபோது கைவிடாத தேவன்,
நம்மை இதுவரைக்கும் வழி நடத்துவதற்காக தேவனுடைய ஸ்தோத்திரங்கள். ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திர கர்த்தாவே, நன்றி நன்றி. ஹல்லேலூயா. கிருபை நம்மேல் வைத்திருக்கிறார், கருணை நம்மேல வைத்திருக்கிறார், அபிஷேகம் நம்மேல வைத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. கரங்கள் நம்மேல இருக்கிறது, கரங்களை நம்மை பிடித்து வழி நடத்துகிற தேவனாய் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. 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 ரிகாபாரி ஷாலவதிரா. ஹல்லேலூயா. நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசு. சொல்லுங்களேன், நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே. ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திர கர்த்தாவே. ஹல்லேலூயா. துதிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் இயேசுவே. துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இயேசுவே நன்றி நன்றி நன்றி. ஹல்லேலூயா. 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 ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர கர்த்தாவே. ஹல்லேலூயா. 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 ஸ்தோத்திர கர்த்தாவே. நன்றி நன்றி நன்றி. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. நன்றி இயேசுவே. ஹல்லேலூயா. 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 நன்றி இயேசுவே. துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. 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 ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. ஹல்லேலூயா. நன்றி இயேசுவே. தேவன் ஒவ்வொருவரையும் தொட்டு கொண்டிருக்கிறார். உன்னை அதிகமான கிருபையை அவர் அளித்து கொண்டிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. 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 ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. 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 ஸ்தோத்திரம். நன்றி நன்றி. ஹல்லேலூயா. 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 இயேசுவே நன்றி. வாழ முடியும் என்ன நினைத்த நேரம் உண்டு, என்ன செய்வேனோ என பயந்த வேளை உண்டு, வாழ முடியுமா என நினைத்த நேரம் உண்டு, என்ன செய்வேனோ என பயந்த வேளை உண்டு. ஆனாலும் தேவன் என்னை நினைத்தாரே, என்னை நினைத்தீரையா, வாழ வைத்தீரையா, என்னை நினைத்தீரையா, என்னை தூக்கி சுமந்தார், தூக்கி சுமந்தீரையா. கரங்களை உயர்த்தி கிருபையே கிருபையே நேதம் என்னை சுமந்தது உம் கிருபையே, கிருபையே கிருபையே நேதம் என்னை சுமந்தது உம் கிருபையே. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. தேவனுடைய கிருபைக்காக எல்லாம் மறுபடிய தேவனை நோக்கி நாம் சத்தம் விட்டு தேவனை நாம் ஆராதிக்கலாமா? ஹல்லேலூயா. அநேக நேரம் நான் என்ன செய்வேன் ஆண்டவரே, இந்த நிலைமையில் இருக்கிறேனே, நான் என்ன செய்வேன் என்று நினைத்த நேரம் எல்லாம் தேவனுடைய கிருபை நம்மை வழி நடத்தினதுக்காக, தேவனுடைய கிருபை நம்மை இதுவரைக்கும் வழி நடத்தினதுக்காக, நம்மை உயிரோடு வைத்திருக்கிற தேவன் அவருடைய கிருபை தானே. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திர கர்த்தாவே. துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இயேசுவே துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நன்றி ராஜா. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர கர்த்தாவே. துதிக்கிறோம் 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 ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நன்றி ஆண்டவரே. நன்றி இயேசுவே. துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. 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 இந்த கூட்டத்தின் ஆசீர்வாதத்துக்காக
நம்முடைய மத்தியில் இருக்கிற புஷ்பா சிஸ்டர் அவர்கள் ஜெபிக்க முடியாது கேட்டுக்கொள்கிறேன். ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രിക്കണേനപ്പാ മഹാ ഇറക്കവും കൃപയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പരലോക തകപ്പനെ ആശീർവദിക്കപ്പെട്ട ഒരു അധികാല നേരத்துக்காய் நன்றி சொல்கிறேன். எத்தனையோ பேர்கள் நம்பிக்கையில்லாமல் போனார்கள். எங்களாண்டவரை சபையாயிட்டு எண்ணத்தில் ஒன்று போல குறையாமல் கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கிறதுக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் நன்றி சொல்லுகிறேன் அப்பா. ஆராதனைக்கு விரோதமாயும் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் அப்பா, சபைக்கு விரோதமாய் ஆத்துமாக்களுக்கு விரோதமாயும் கிரியை ചെയ്യുന്ന എല്ലാവിധ വാനമണ്ഡലങ്ങൾ ആവികളെയും ബലഹീനത്തിൻ്റെ ആവി പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ആവി യേശുവിൻ അധികാര നാമത്തിൽ ഇന്നെടുത്ത് വിട്ടു വിളങ്ങി பிள்ளைகள் சுதந்திரமாയിട്ട് ஆராதிக்கட்டும். எல்லா நோய் நொடிகளோடு விடுதலையோடு கூட ஆண்டவரே பிள்ளைகள் கடந்து போவான். நீ உதவி செய்ய வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். எங்களோட அவஸ்தை நீ அறிகிறார்கள் தேவனே. மனிதரோட உள்ளத்தை நீங்க பார்ക്കുന്ന தேவனாயிருக்குது அப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. நாங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் முகத்தை பார்த்து கொண்டிருக்குது. நீ உள்ளத்தை அறிந்து பூவின் உள்ளங்கள் ஆழங்களை அறிந்த தேவனாயிருக்கிறதுக்கு மெதுதி கராசி மயக்குலி முஷானய ஊரிலத்தி dayakesi andu ahalliliyato ahallaliyato limeriba oniki mushala yatu lipiba. ஆமாண்டவரே நீங்க பேசும் ஆண்டவரே தாசன் மூலமா இம்மட்டும் எங்களோட மத்தியத்தில் விளாபிக் கொண்டிருந்ததுக்கு நன்றி. மீதியான நேரத்தை நீங்க பொறுப்பேற்றுக் கொள்ள வேண்டும். பேச வேண்டவர் நீங்கள் அல்ல, தேவனுடைய ஆவி பேசும் என்று சொன்னது மாதிரி நீங்க பேச வேண்டும். சிலுவையில் மறைஞ்சு நம்முடைய தாசன் பேசிட்டு ஆண்டவரே. மனிதர்களும் ஆண்டவரே தாசன் முகத்தை பார்க்க கூடாது, வேத வசனத்தை கேட்கட்டும். வேத வசனத்தினால எங்களுடைய கிருதயங்களை விருத்த சேதனம் செய்து நாங்க நடக்க வேண்டிய கழியை காட்டி எங்களிடத்து என்ன பாவம் உண்டோ இல்லையென்னு எங்களை உணர்த்தி ஆண்டவரே பேசும் அப்பா. உங்களோட வல்லமையில கரங்கள் தருகிறேன்னப்பா. மீதியான நேரம் நீங்க பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளும், வழி நிறுத்தும், ஆசீர்வதிக்கும், வழி நிறுத்தணும். மீட்பரின் ரட்சகனாகிய இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டுகிறேன். நல்ல ஜெபங்கள் நல்ல தகப்பனே. ஆமென். எல்லாம் உட்காருவோம். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா? ஹல்லேலூயா. இந்த வாரத்தின் நிகழ்ச்சிகள் தேவன் எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் அது எப்பொழுது போல இருக்கும். இன்றைக்கு சாயங்காலம் 5 மணிக்கு சண்டே ஸ்கூலும், 5:15 சண்டே ஸ்கூல், 7 மணிக்கு கன்னட ஆராதனை, பின்பு நாளைக்கு காட்டேஜ் ப்ரேயர் மீட்டிங் ரூபா சிஸ்டர் வீட்டில். 7:30 மணிக்கு யாரெல்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்கிறீங்களோ நீங்கள் வந்துடுங்க. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். அதே போல் செவ்வாய்க்கிழமை நம்முடைய உபவாச ஜெபம் 11:45 இருக்கும். கொஞ்சம் நேரமே வாங்கள். அதிகமாய் தேவனிடத்தில் நாம் என்ன பண்ணலாம், செலவிடலாம். அதே போல் வெள்ளிக்கிழமையும் நமக்கு உபவாச ஜெபம் இருக்கும். மாமா வீட்டில் இருக்கும். நீங்கள் அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் உபவாச ஜெபத்திலே நீங்கள் கலந்து கொள்ளலாம். சனிக்கிழமை காத்திருப்பு ஜெபம், அது 7 மணிக்கு இருக்கும். 7:30 7:45 வந்தீங்கன்னா ஆராதிக்கலாம். அதனால் நீங்கள் அன்றைக்கும் வாங்க, வந்துட்டு தேவனுடைய சந்நிதியில் நீங்கள் செலவிடுங்க. மோடு செலவிடும். ஒவ்வொரு நேரமும் அது என்னவாக இருக்குமோ அது வீணாக போகாதுன்னு மாத்திரம் நம்ம பாட்டு பாடுறோம் இல்லைங்களா? ஆனால் தேவனோடு செலவிடணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. அதுக்கு தகுந்தாப்புல அநேக காரணங்களும் நமக்குள்ளே அந்த இடத்துல சாத்தான் வந்து அப்படியே நிறுத்துவான். இந்த காரணம் இருக்குதுப்பா, இது இருக்குது, இந்த எக்ஸ்கியூஸ் இருக்குது, அது இருக்குது. அதனால் நீ எது வேணாலும் நீ என்ன பண்ணிக்க, நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிடுங்க, நீங்கள் அதை உபயோகித்து கொள்ளுங்க அப்படின்னு லைனாக ஒரு லிஸ்ட்டு போட்டு கொடுத்துருவார். உங்களுக்கு எந்த காரணம் வேணுமோ அதை நம்ம மனசில் அதை தேர்த்திக்கலாம். ஓ பரவாயில்ல எனக்கு இப்படி அப்படின்னு. ஆனாலும் உள்ளங்களை ஆராய்கிற தேவன் அவர் நம்மோடு இருக்கிறார். அதனால் நீங்கள் காரணம் சொல்லலாம், ஆனால் ஆண்டவருக்கு உண்மை என்னது என்று அவருக்கு தெரியும். பாஸ்டரை ஏமாற்றலாம், சபையோரை ஏமாற்றலாம், எல்லாத்தையும் ஏமாற்றலாம், ஆனால் ஆண்டவரை ஏமாற்ற முடியாது. அல்லேலூயா அல்லேலூயா. ஜோர சொல்லுங்க அல்லேலூயா. யாரை ஏமாற்ற முடியாது? ஆண்டவரை ஏமாற்ற முடியாது இல்லைங்களா?
பாஸ்டர் முன்னால் நடிக்கலாம், முக்காடு போடுற மாதிரி நடிக்கலாம். ஆனால் உள்ளத்தில் இருக்கிறது என்ன என்று ஆண்டவர் என்ன பண்ணலாம்? அவர் ஒருவரே அவர் தெரிந்த அறிந்த தேவன் இல்லைங்களா? அதனால் தேவனிடத்தில் நாம் உண்மையாக இருப்போம். அதுதான் தேவன் அவர் விரும்புவார். நம்மை யாரும் அறியாத நம்மை தேவன் நம்மை அறிந்திருக்கிறார். எல்லாரும் தூரம் தூக்கி போட்டிருக்கும்போது அவர் நம்மை வேண்டும் என்று என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு? நம்மை சேர்த்து கொண்டிருக்கிறார். நம்ம ஒன்றும் இல்லைன்னு நினைக்கும்போது ஆண்டவர் தன்னுடைய காரணத்தினாலே நம்மை எடுத்து நிறுத்தி வழி நடத்தியிருக்கிறார் இல்லைங்களா? இந்த பாடலை பாடும்போது தேவனுக்கு மகிமையாய் நாம் காணிக்கை நாம் செலுத்துவோம். யாரும் அறியாத என்னை நன்றாய் அறிந்த தேடி வந்த நல்ல நேசரே, யாரும் அறியாத என்னை நன்றாய் அறிந்து தேடி வந்த நல்ல நேசரே, உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். தூக்கி எறியப்பட்ட என்னை வேண்டும் என்று சொல்லி சேர்த்து கொண்ட நல்ல நேசரே, தூக்கி எறியப்பட்ட என்னை வேண்டும் என்று சொல்லி சேர்த்து கொண்ட நல்ல நேசரே, உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் ஓய்வு வாழ்கின்றேன். உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் ஓய்வு வாழ்கின்றேன். ஒன்றும் இல்லாத என்னை உம் காருண்யத்தாலே உயர்த்தி வைத்த நல்ல நேசரே, ஒன்றும் இல்லாத என்னை உம் காருண்யத்தாலே உயர்த்தி வைத்த நல்ல நேசரே, உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். யாரும் அறியாத என்னை நன்றாய் அறிந்து தேடி வந்த நல்ல நேசரே, யாரும் அறியாத என்னை நன்றாய் அறிந்து தேடி வந்த நல்ல நேசரே, உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. யாரும் அறியாத இருக்கும்போது தேவன் நம்மை அறிந்திருக்கிறார் இல்லைங்களா? சில நேரம் நம்ம யோசிக்கலாம், ஐயோ நம்ம புருஷனோ நம்முடைய பொண்டாட்டியோ என்ன பண்ண மாட்டேங்கிறாடி, புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறா அப்படி. சிலர் சொல்லுவாங்க, ஐயோ எங்கள் அப்பா அம்மா என்ன பண்ணி மாட்டேங்கிறாங்க,
புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு கூட சொல்லலாம் இல்லைங்களா? ஆனாலும் தேவன் அவர் உங்களை என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு? ஆமாம், தூக்கி எறியப்பட்ட எண்ணெய் அவர் என்ன வேண்டும் என்று சொல்லி சேர்த்து கொண்டார். தூக்கி, ஆமாம், மனுஷனை தூக்கி எறிஞ்சிருவாங்க, ஆனால் வீட்டில் இருக்கிறது தான் ஒன்றும் தூக்கி எறிய மாட்டோம். அப்பேற்பட்ட ஜனங்க நாங்கள். மனுஷன் என்ன பண்ணிடுவான்? ஈஸியாக தூக்கி எறிஞ்சிருவான். பனியனை தூக்கி எறிவீங்களா? தூக்கி எறிய மாட்டீங்க. ஓட்டை வச்சுன்னா அதையும் தூக்கி எறிய மாட்டீங்க. அது கசக்கி நல்லா, ஏன்பா கசக்கிறீங்கன்னா சட்டி பிடிக்கிறதுக்காகும். என்னத்துக்காகுமா? ஓட்டை பண்ணி நின்னதுக்காகும். ஆமாம், அதை கூட தூக்கி எறியறதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டம். ஆனால் மனுஷன் என்ன பண்ணிடுறாங்க? தூக்கி எறிஞ்சிடுறாங்க. தூக்கி எறிகிற மாதிரி இப்போ தூக்கி எறிஞ்சு பேசிடுறாங்க. அதெல்லாம் ஈஸியாக தூக்கி எறிஞ்சிடுறாங்க. அந்த காலத்தில் நம்ம இருக்கிறோம். வேணுங்கிற எது வேணுமோ அதை தூக்கி எறிய மாட்டாங்க இல்லைங்களா? சாரி, எது வேண்டாமோ அதை தூக்கி எறிய மாட்டாங்களோ, எது வேணுமோ அதை தூக்கி எறிவாங்க. ஆனால் ஆண்டவர் அப்படி இல்லைங்க. நம்மை பார்த்து அவர் என்ன பண்ணுகிறாரு? அவர் யார் உன்னை தூக்கி எறிஞ்சாலும் நான் தூக்கி எறிய மாட்டேன்ப்பா, நீ வாப்பா, நீ எனக்கு வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சேர்த்து கொண்ட தேவனாய் இருக்கிறார். கண்களை முழுவதும் சேவிப்போம். காணிக்கைக்காகவும் தேவனுடைய வசனத்துக்காக ஜெசந்தா சிஸ்டர் அவர்கள் சேவிக்கும்படியே கேட்டு. நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே, ஸ்தோத்திரிக்கிற ராஜா தேவனே கர்த்தாவே, இந்த அருமையான நாளுக்காக ஆண்டவரே, வேலைக்காக ஆண்டவரே, அப்பா தேவனே கர்த்தாவே, நன்றியோடு துதிக்கிற இயேசப்பா, ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே தேவனே கர்த்தாவே, அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவர், அப்பா நம்ம நிற்பது நிர்மூலமாகாத இருப்பது சுத்த கிருபை இயேசப்பா. ஆவியானவரே ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவர், அப்பா இந்த ஓய்வு நாள் ஆண்டவரே தேவனே கர்த்தாவே, அப்பா இந்த இடத்துல ஆண்டவரே நம்ம கூடி வந்த ஆராதிக்க துதிக்க மகிமைப்படுத்த ஆண்டவரே, அப்பா உங்களுடைய நீங்கள் கொடுத்த ஸ்லாங்கத்துக்காக ஆண்டவரே உங்களுக்கு கொடான கொடி நன்றி செலுத்துகிற ஆண்டவரே தேவனே கர்த்தாவே, அப்பா எத்தனையோ பேர் ஆண்டவரே உண்மை அறியாமல் ஆண்டவரே தேவனே கர்த்தாவே இருக்கிறாங்க ஆண்டவரே. ஆனாலும் ஆண்டவரே தேவனே கர்த்தாவே, நாங்கள் தள்ளல்பட்ட ஜனங்கள் ஆண்டவரே, அப்பா நீங்கள் ஆண்டவரை எங்களை அறிந்த ஆண்டவரே தேவனே கர்த்தாவே, அப்பா இந்த இடத்துல ஆண்டவரை ஒரு கூட்டத்தை கூட்டி ஆண்டவரே தேவனே கர்த்தாவே உண்மை ஆராதிக்கிறதுக்கு ஆண்டவரே, அப்பா நீங்கள் ஆண்டவரே தேவனே கர்த்தாவே எங்களை தெரிந்து கொண்டிரே இயேசப்பா, ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே, அதுக்காக உமக்கு கொடான கொடி நன்றி செலுத்துகிறேன் இயேசப்பா, ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே. அப்பா மனுஷர் முகத்தை பார்க்குவாங்க ஆண்டவரே, நீர் இருதயத்தை பார்க்குற தேவனா இருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. ஆவியானவரே தேவனே ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே, அப்பா இந்த நேரத்தில் ஆண்டவரே தேவனை கர்த்தாவே கொடுத்த ஆண்டவரே காணிக்கைகளுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் இயேசப்பா, ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே. அப்பா குடங்கள் கொடுக்கப்படும் சொல்லி இருக்கிறீங்க ஆண்டவரே தேவனே கர்த்தாவே, அப்பா இயேசப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே, கொடுத்த கரங்களை நீர் ஆசீர்வதிங்க இயேசப்பா, ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே தேவனை கர்த்தாவே, கொடுக்காமல் இருக்கிற கரங்களையும் நீர் ஆசீர்வதிங்க இயேசப்பா, ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே தேவனே கர்த்தாவே, அப்பா தேவனை கர்த்தாவே, அப்பா காணிக்கைகள் ஆண்டவரை கொடுக்காதபடிக்கு தடை பண்ணி கொண்டிருக்கிற பொல்லாத ஆவிகளை இயேசுவின் நாமத்தினால நிர்மூலமாக்குகிற ஆண்டவரை தேவனே கர்த்தாவே, அப்பா இயேசப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவர், அப்பா அந்த கடன்களை ஆண்டவரை கொடுக்க முடியும் நீங்கள் கிருபை செய்யுங்க இயேசுவே. அப்பா 30 மடக்கு இல்லை ஆண்டவரை, 60 மடக்கு ஆண்டவரை, அப்பா 90 மடக்கு ஆண்டவரை, 100 மடக்கு நீர் ஆசீர்வதித்த ஆண்டவரை தேவனை கர்த்தாவே, அப்பா நீர் ஆண்டவரை அப்பா கொடுக்க முடியும் கிருபை செய்யுங்க ஆண்டவரை தேவனை கர்த்தாவே. இயேசப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரை, சபைகளுடைய தேவைகளை நீங்கள் சந்திங்க ஆண்டவரே, ஊழியக்காரருடைய தேவையை சந்திங்க இயேசப்பா. ஆவியானவரே ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே, குடும்ப தேவைகளை சந்திங்க ஆண்டவரே. இந்த இடத்துல வந்திருக்கிற ஒருத்தருடைய தேவைகளை நீங்க சந்திங்க ஆண்டவரே. அப்பா இந்த இடத்துல ஆண்டவரே அவங்க கடந்து போறப்ப ஆண்டவர் ஒரு ஆசீர்வாதத்தோடு ஒரு விடுதலையோடு ஆண்டவரே தேவனை கர்த்தாவே, அப்பா ஒரு கிருபையோடு கடந்து போக முடியும் ஆண்டவரே, கிருபை செய்யுங்க இயேசப்பா. ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே, அப்பா உம்முடைய தாசன் ஆண்டவரை மூடி மறுத்துக்கொள்ளுங்க ஆண்டவரே தேவனை கர்த்தாவே. பேசுகிற வார்த்தைகள் ஆண்டவரே தேவனை கர்த்தாவே, அப்பா நீர் பேசுங்க இயேசப்பா, அவங்கள மறுத்து நீங்க பேசுங்க இயேசப்பா. ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே, ஆவியானவரே ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே, சத்தியத்தை சத்தியமா ஆண்டவரை போதிக்க முடிய கிருபை செய்யுங்க இயேசப்பா. ஆவியானவரே ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே தேவனே கர்த்தாவே இயேசுவே, அவங்க பேசுகிற வார்த்தைகள் ஆண்டவரை ஒரு ஆண்டவரை ஒருத்தருடைய இருதயத்தை தொடணும் இயேசப்பா. அப்பா ஒரு அப்பா தேவனை கர்த்தாவே மன்னாவா இருக்க முடிய கிருபை செய்யுங்க ஆண்டவரே. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே தேவனை கர்த்தாவே, அந்த வார்த்தைகள் ஆண்டவரை அவங்களை தொட்டு ஆண்டவரை தேவனை கர்த்தாவே
இன்னும் அநேக ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் அந்த வார்த்தைகள் ஆண்டவரே தேவனை கர்த்தாவே சொல்ல முடிய கிருபை செய்யுங்க இயேசப்பா. ஆவியானவரே தேவனை கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே. அப்பா இந்த வார்த்தைகள் ஆண்டவரே இந்த வாரம் முழுவதும் ஆண்டவரே அப்பா எல்லாரையும் போஷிக்கப்படட்டும் இயேசப்பா. ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே, தாங்கட்டும் இயேசப்பா. ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே, ஆவியானவரே ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே. அப்பா தேவனை கர்த்தாவே இயேசுவே ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே. அப்பா நீர் ஆண்டவரே தேவனை கர்த்தாவே அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே. இந்த ஆராதனையை நீர் பொறுப்பெடுத்துங்க ஆண்டவரே. ஆரம்பத்தில் இந்த முடிகிற மட்டும் ஆண்டவரே நீங்க பொறுப்பெடுத்து நடத்துங்க இயேசப்பா. ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே. அப்பா ஆரம்ப அல்பமானாலும் முடிவு சம்பூர்ணமா இருக்கும்னு சொல்லி இருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. அப்பா இந்த ஆராதனை சம்பூர்ணமா இருக்க முடிய கிருபை செய்யுங்க இயேசுவே. ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே. ஓ ரீகாலா ராபா ரீபா பாபாலா ரீகாலா ராபா ஷாபாலா ரீகாலாரோ ஓ ரீகாமா சகோ தனாலோ ரீஷத்தோலோ ரீகாலா ராபா ஷீபா காபா லாபா லீபாலா ரீகாலா ராபா. ஆவியானவரே ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே. ஆத்மகளை கொண்டு வாருங்க இயேசப்பா. தடைப்பட்டு போய்க்கிற ஆத்மகளை நீர் கொண்டு வாருங்க ஆண்டவரே தேவனை கர்த்தாவே. அப்பா சபை நரும்பி வளைய உண்டிய கிருபை செய்யுங்க இயேசப்பா. ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே. அப்பா கல்லும் மண்ணை ஆராதித்து கொண்டு விக்கிரகத்து முன்னாடி ஆண்டவரே தேவனை கர்த்தாவே. ஆவியானவரே எத்தனையோ ஜனங்கள் ஆண்டவரே ஆயிரக்கணக்கில் ஆண்டவரை நிற்கிறாங்க இயேசப்பா தேவனை கர்த்தாவே. ஆனா ஆண்டவரே ஜீவனுள்ள தேவன் நீர் ஒருவரே ஆண்டவரே. அப்பா நீர் பேசுகிற தேவன் ஆண்டவரே. அப்பா நீர் ஆண்டவரே தேவனை கர்த்தாவே இயேசுவே ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே. அப்பா சுவாசத்தை ஊதுகிற தேவன் நீர் ஒருவரே ஆண்டவரே தேவனை கர்த்தாவே. அப்படிப்பட்ட தேவனை நீர் அறியாமல் ஆண்டவரை எத்தனையோ ஜனங்கள் ஆண்டவரை விக்கிரகத்தை முன்னாடி ஆண்டவரை தேவனை கர்த்தாவே முனகால்கள் ஆண்டவரை முடங்கி கொண்டு இருக்கிறாங்க இயேசப்பா. ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே. அப்பா அவங்களுடைய முனகால்கள் ஆண்டவரை ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு முடங்க முடிய கிருபை செய்யுங்க இயேசப்பா. ஆவியானவரே ஸ்தோத்திரிக்கிற இயேசுவே ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரை தேவனை கர்த்தாவே. ஆத்மகளை நெருப்புங்க ஆண்டவரை தேவனை கர்த்தாவே. அப்பா ஜீவனுக்கு ஈடான ஆத்மகளை தாருங்க இயேசப்பா. ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே. அப்பா மின்வாசல வந்தவங்க பின்வாசல கடந்து போகாதபடிக்கு தேவனை கர்த்தாவே. பின்வாசல்ல அடிக்கப்பட்டாண்டவரே. அப்பா தேவ பய திகழ நடக்க உண்டாகட்டாண்டவரே. அப்பா பின்மாறி மலையை ஊற்றுவீராக இயேசப்பா. ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரை தேவனை கர்த்தாவே. அப்பா நீர் ஆண்டவரை தேவனை கர்த்தாவே. அப்பா இந்த சபைக்கு ஆண்டவர் மகத் காரியங்களை செய்வேன்னு சொல்லி இருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. அப்பா அந்த காரியங்களை நீங்க செய்யுங்க இயேசப்பா. ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே. அப்படி செய்ய போற காரியத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிற இயேசப்பா. ஆவியானவரே ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆவியானவரே ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே. அப்பா எல்லா பொறுப்பு நீர் எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஆண்டவரே. நாங்க சிறுகணும் ஆண்டவரே, நீங்க பெருகணும் ஆண்டவரே. துதிகன மகிமை உமக்கு ஒருவர்த்துக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் மூலம் ஜெபம் கேளுப்பிதாவே. ஆமென். உட்காருவோம். வெறுமையான பாத்திரம் நான் வெறுத்து தள்ளாமலே நிரம்பி வழியும் பாத்திரமாய் விளங்க செய்யுமே. வெறுமையான பாத்திரம் நான் வெறுத்து தள்ளாமலே நிரம்பி வழியும் பாத்திரமாய் விளங்க செய்யுமே. வேதத்தில் காணும் பாத்திரமெல்லாம் இயேசுவை போற்றிடுதே. என்னையும் அவ்வித பாத்திரமாய் வணைந்து கொள்ளுமே. வேதத்தில் காணும் பாத்திரமெல்லாம் இயேசுவை போற்றிடுதே. என்னையும் அவ்வித பாத்திரமாய் வணைந்து கொள்ளுமே. குயவனே குயவனே படைப்பின் காரணனே களிமண்ணான என்னையுமே கண்ணோக்கி பார்த்திடுமே. குயவனே குயவனே படை
ஹல்லேலூயா. தேவன் வந்து மனுஷனோடு ஒரு ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ வைக்க அவர் ಆಸೆಪಡುகிறார். ದೇವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ದಿನದಿಂದಲೇ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮಾಡಿದನು ಆ ದಿನದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ தேவனு ஆசைப்பட்டனோ. ஆண்டவருக்கு என்ன பண்ணணும், மனுஷனோடு ஒரு உறவு இருக்கணும், மனுஷனோடு எப்பொழுதும் இருக்கணும், பேசணும் என்கிற ஒரு சம்பந்தம், ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் வந்து அவர் விரும்பினார். இன்றைக்கு பார்க்குற ரிலேஷன்ஷிப் ஆட்டா இல்லை, மனுஷனுக்குள்ளே இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் ஆட்டா இல்லை. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷன்ஷிப் வித் நோ ஸ்ட்ரிங்ஸ் அட்டாச்ட். என்னது? நோ ஸ்ட்ரிங்ஸ் அட்டாச்ட். அப்போ உறவில் இருக்கலாமா, ஆனால் என்னது இருக்கக்கூடாது, கண்டிஷன்ஸும் இருக்கக்கூடாது. இப்போல்லாம் மேரேஜ் கூட அப்படி தான், நோ ஸ்ட்ரிங்ஸ் அட்டாச்ட். வேணுங்கிற அளவு இருக்கணும், அப்புறமா என்ன பண்ணிடலாம், ஏன் நீயும் கேள்வி வேண்டான்ட்டு நீயும் கேள்வி கேட்கக்கூடாது, நானும் கேள்வி கேட்கக்கூடாது, நம்ம போயிட்டு இருக்கலாம். நம்ம என்ன பண்ணலாம், போயிட்டு இருக்கலாம். அப்போது அப்பேற்பட்ட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பு சாத்தான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கிறான், இந்த உலகத்தில் கொண்டு வந்துட்டுருக்கிறான். ஆனால் தேவன் வந்து அப்பேற்பட்ட ரிலேஷனுக்கு ஆப்போசிட்டாக தான் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வைக்க ஆண்டு வச்சிருக்கிறார். அவர் எப்படின்னா நித்தியமாய் நம்மை வந்து கூட இருக்க வேண்டும் என்று தான், நித்தியமாய் நம்ம வந்து இந்த ஜனங்களோடு நம்ம இருக்கணும், சேர்ந்து இருக்கணும் என்கிற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்போடு தான் ஆண்டவர் என்ன பண்ணுகிறார், அவர் விரும்புகிற ஒரு தேவனாய் அவர் இருக்கிறார் இல்லைங்களா. அப்போ ஆண்டவர் வந்து அவர் நாம் ஜனங்களை நீங்கள் பார்க்கும்போது, இது வந்து இந்த பகுதி நான் ஒரு பிரசங்கத்தில் கேட்டேன், அது உங்களுக்கும் சொல்லணுன்னு தான் இருக்குது. ஆண்டவர் வந்து இந்த பூமியில் இந்த செடி மரங்கள் எல்லாம் உண்டாக்கணும்னா யார்கிட்ட பேசினார், வாசிங்க ஆதியாகமம் 1:24 நினைக்கிறேன். ஆதியாகமம் 1:24. பின்பு தேவன் பூமியானது ஜாதி ஜாதியான ஜீவ ஜந்துக்களாகிய நாட்டு மிருகங்களையும் ஊரும் பிராணிகளையும் காட்டு மிருகங்களையும் ஜாதி ஜாதியாக பிறப்பிக்க கடவுது என்றார். அது அப்படியே ஆயிற்று. ஆமா, அவர் வந்து பூமி கிட்ட சொல்லுகிறார், இந்த இடத்துல என்னென்ன ஆகட்டுமா, ஜாதி ஜாதிகளாய் எல்லாம் உண்டாகட்டும் அப்படின்னு. அதே போல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியை பார்த்து பேசுகிற அப்படி என்னென்ன இதில் வந்து விதவிதமான மீன்கள், விதவிதமான காரியங்கள் எல்லாம் இருக்கட்டும்னு என்ன பண்ணுறாரு, அவர் வந்து தண்ணியை வந்து பேசுகிற 20ஆம் இதை பாருங்கள், 20ஆம் வசனம். ಆಂಡವರ್ ತರುವಾಯ ದೇವರು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಜಲಜಂತುಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಂತರಿಕ್ಷದೊಳಗೆ ಹಾರಾಡಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಹಾಗೆ ಓದಿ 21 ಓದಿ. ಹೀಗೆ ದೇವರು ಮಹಾ ಜಲಚರಗಳನ್ನು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಜೀವಿಗಳನ್ನು, ರೆಕ್ಕೆಗಳುಳ್ಳ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಜಾತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು. ಸಾಕು. பின்பு தேவன் நீந்தும் ஜீவ ஜந்துக்களையும் பூமியின் மேல் வானம் என்கிற ஆகாய விரைவிலே பறக்கும் பறவைகளையும் ஜலமானது திரளாய் ஜனிப்பிக்க கடவுது என்றார். தேவன் மகா மச்சங்களையும் ஜலத்தில் தங்கள் தங்கள் ஜாதியின்படியே திரளாய் ஜனிப்பிக்கப்பட்ட சகலவித நீர் வாழும் ஜந்துக்களையும் சிறகுள்ள ஜாதி ஜாதியான சகலவித பட்சிகளையும் சிருஷ்டித்தார். அப்போ ஆண்டவர் இவைகள் எல்லாம் சிருஷ்டிக்கும் போது என்ன பண்ணுகிறார், மீன் தண்ணியை பார்த்து அதில் வந்து என்ன உண்டாகட்டும், மீன்கள் அதெல்லாம் உண்டாகட்டும், ஆகாயத்தை பார்த்து பட்சிகள் எல்லாம் உண்டாகட்டும், இந்த பூமியை பார்த்து அந்த இடத்தில் அனிமல்ஸும் பிளான்ட்ஸும் எல்லாம் வரட்டும்னு எதுக்கு சொல்கிற அப்படி, பூமிக்கும் வானத்துக்கும் தண்ணிக்கும் சொல்லுகிற அப்படி.
ஆனால் மனுஷனை படிக்கும்போது மாத்திரம் அவர் யார்கிட்ட பேசுகிறாரு? அவர் தன்னை தானே பேசிக்கிறார். என்னென்னு பேசுகிறாரு? நாம் என்ன பண்ணலாம்? ஒரு மனுஷனை நம்முடைய ஸ்வரூபத்தினாலே உண்டாக்கலாம் அப்படின்னு அவர் தன்னையே வச்சு அவர் பேசிக்கிறார். அப்போ பாருங்க, தண்ணியை பார்த்து மீன்களெல்லாம் உண்டாகட்டும், அதெல்லாம் உண்டாகட்டும் நீங்கள் பார்க்கும்போது ನೀರನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವ್ರ ಜಲಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮೀನುಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. இந்த மீன்களெல்லாம் தண்ணியிலேருந்து எடுத்து வெளியில் விட்டுட்டா அது என்ன ஆயிரும்? செத்துரும். மரத்தை செடிக அதையெல்லாம் எடுத்து பூமியிலேருந்து பிடுங்கி நீங்கள் எரிஞ்சிட்டிங்கன்னா, பூமியிலேருந்து எடுத்துட்டிங்கன்னா அது என்ன ஆயிடுது? அது செத்துறது. பட்சிகளெல்லாம் போட்டு வானத்தில் இருக்கிறத பிடிச்சி தண்ணியில் போட்டிங்கன்னா அது என்ன ஆயிடுது? ஆமாம். அதே போல் தேவன் யாரை பேசணும்? மனுஷனை படைக்கும்போது யார்கிட்ட பேசினார்? தன்னைத்தானுக்கிட்டே பேசிட்டாரு. அப்போ நீங்கள் இயேசுவை எடுத்து போட்டிங்கன்னா நீங்களும் உயிரோடு இருக்க மாட்டீங்க. அல்லேலூயா. அப்போது தேவன் யார்கிட்ட பேசினாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட எல்லாம் ஒரு ரிலேஷன் இருக்கிறது. தண்ணியை பார்த்து மீன்களெல்லாம் உண்டாகணும்னா தண்ணிக்கும் மீனுக்கும் என்ன இருக்குது? ஒரு ரிலேஷன் இருக்கிறது. வானத்தை பார்த்து பட்சிகளெல்லாம் இருக்குன்னா அதுக்கும் பட்சிகளுக்கும் ஒரு ரிலேஷன், ஒரு சம்பந்தம் இது அல்வா. அதே போல் செடிகளுக்கும் பூமிக்கும் ஒரு ரிலேஷன் இருக்கிறது. அதை எடுத்து போட்டால் அதெல்லாம் உயிரும். அதே போல தான். ஆனால் மனுஷனை பார்த்து பூமியை பார்த்து நீ மனுஷன் உண்டாக்க பண்ணால் உண்டாக்கி இருக்குமா? உண்டாக்கியிருக்காதா? ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு? தன்னை தானே யோசிக்கிறார், பேசுகிறாரு. நாம் என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு மனுஷனை உண்டாக்குவோம். அப்போது ஆண்டவர் நம்மை விசேஷமாக தனியாக, ஏன்னா ஆண்டவருக்கும் நமக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்க வேண்டும் என்று அன்றைக்கே மனுஷனை உண்டாக்கும் போதே அவர் என்ன பண்ணுகிறார்? ஒரு சம்பந்தத்தை வைத்து தான் அவர் உண்டாக்குறார். அல்லேலூயா. அப்போ உங்களெல்லாம் உண்டாக்கணும்னா தேவன் தேவன் தம்மோடு இருக்க வேண்டும், ஒரு உறவு இருக்க வேண்டும் என்று தான் ஆண்டவர் நம்மையும் என்ன பண்ணுகிறார்? அவர் உண்டாக்கியிருக்கிறார். ஆனால் மனுஷன்தான் பார்த்து என்ன பண்ணுகிறான்? அவன் இதெல்லாம் விட்டு ஓடி 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 போகிறான். எப்படியெல்லாம் ஓடி போகலாம், தப்பிச்சு போகலாம் அப்படின்னு தான் காத்துட்ருக்கிறான். இன்றைக்கி இருக்கிற வாலிப பசங்க அப்படி தான். எப்பப்பா நான் என்ன பண்ணுறேன்? அப்பா அம்மா விட்டு ஓடி போகலான்னு தான் யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஒரு பொண்ணு அவங்க அப்பா அம்மா டார்ச்சர் பண்ண முடியாமல் ஒரு பையனை டார்ச்சர் பண்ணி கூட்டிகிட்டு ஓடிடுச்சு. ஆனால் அதனுடைய விளைவு கூட மறுபடியும் இன்னொரு பொண்ணு சொன்னாடி, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಲವ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮದುವೆ ಆದೆ, ಆದರೆ ಅವನೊಂದು ಮಗು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. இதெல்லாம் உண்மையான சம்பந்தம். நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஜனங்கள் மத்தியில் நடக்கிறது தான் நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன். அல்லேலூயா. கதை எதுவும் பேசலை. அப்போது எப்போ சம்பந்தத்தை விட்டு ஆமாம் ஓடி போகலான்னு தான் ஜனங்க பார்க்குறாங்க. அப்பா அம்மா விட்டு ஓடி போகலாம், புருஷனை விட்டு ஓடி போகலாம், இல்லை பொண்டாட்டியை விட்டு ஓடி போகலாம். எதுவுமே ஆண்டவர் சம்பந்தமாக ஒரு குடும்பமாக வைக்கிறதெல்லாம் சாத்தான் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான்? அதை விட்டு ஓடி போகணும்னு தான் என்ன பண்ணுகிறான்? வீட்டை மறக்கணும் தாங்க நான் குடிக்கிறேன் பாஸ்டர். இவர் என்ன மறக்கணுமா? வீட்டை மறக்கணும்னு தான் குடிக்கிறாரா? அப்புறம் ராத்திரியான திரும்ப வீட்டில் தான் போய் படுக்கிறேன். அப்போது சாத்தான் என்ன பண்ணியிருக்கிறான்? ஒவ்வொருத்தரையும் எப்படியாச்சும் இந்த சம்பந்தம்ங்கிறது இருக்கக்கூடாது, அதுக்கு இருக்கிற நியமங்கள், அதுக்கு இருக்கிற காரியங்கள் இருக்கக்கூடாது என்று தான் என்ன பண்ணி கொண்டிருக்கிறான்? அவன் முயற்சி பண்ணி கொண்டிருக்கிறான். ஆனால் இப்படி தூரம் ஓடி போகிற ஜனங்களை பார்த்து தான் ஆண்டவர், ஐயோ நீங்கள்லாம் தூரம் ஓடி போயிட்டீங்களே என்று தான் ஆண்டவர் தன்னை ஒரே குமாரனை இந்த பூலகத்துக்கு என்ன பண்ணார்? கொடுத்தாருங்க. வர வாரம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஹோலி வீக்குங்கிறோம். குட் ஃப்ரைடே வருகுது, ஈஸ்டர் வருகிறது இல்லைங்களா? இந்த வீக்கு தான் ஹோலி, மற்ற வீரெல்லாம் அன்ஹோலி. வேறு வாரமெல்லாம்
அன்ஹோலி வீக். ஆனால் அடுத்த வாரம் என்னன்னு பேர் ஃபாரின்ல எல்லாம் அதுக்கு என்ன பேர்? ஆமாம், ஹோலி வீக் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும்? பாம் சண்டேயில் ஸ்டார்ட் ஆகும், ஈஸ்டரோடு முடிஞ்சிடும். ஹோலியெல்லாம் ஈஸ்டரோடு முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் வெறும் போலி கோலி எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆயிரும் இல்லையா? அப்போது தேவன் வந்து ஒரு காரியத்தை உண்டாக்குனா அதுக்கு விரோதமாக தான் அவன் என்ன பண்ணுகிறான்? சாத்தான் அதுக்கு விரோதமாக தான் நடக்கிறான். ஆனால் தேவன் வந்து நாம் இந்த குட் ஃப்ரைடே நாம் நினைத்து நாம் பார்க்கும்போது, நீங்கள் ரோமருக்கு வாசிங்கள், ரோமர் 5ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தை வாசிங்கள். ரோமர் 5:8. ರೋಮರ್ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8. ರೋಮರ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಆಕ್ಟ್ಸ್, ರೋಮನ್ಸ್. நாம் பாவிகளாய் இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக முதல் கன்னடத்தில் வாசிச்சிட்டோம், அப்புறம் தமிழில் வாசிக்கலாம். பேசும்போது ஈஸியாக இருக்கும். ಆದರೆ ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟದ್ದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟದರಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತನಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. எவ்வளோ பெரிய அன்புங்க. நீங்கள்லாம் நாமெல்லாம் என்னவா இருக்கணுமா? பாவியாக இருக்கும்போது அவர் என்ன பண்ணாரோ? உயிரை கொடுத்தார். அதே இதில் தான் சொல்கிறோம், ஒருவன் நல்லவனுக்காக ஏதாச்சும் செய்யலாம், ஆனால் பாவிகளாக இருக்கிற நம்மை தேவன் அவ்வளோ அன்பை என்ன பண்ணியிருக்கிறாராம்? வச்சிருக்கிறார். அப்போ எவ்வளோ பாவம் பண்ணியிருந்தாலும் நாம் வந்து இந்த உலகத்தை விட்டு, தேவனை விட்டு, அவருடைய சம்பந்தத்தை விட்டு நம்ம தூரம் ஓடி போயிருக்கும்போது கூட என்ன பண்ண முடியலையா? என்ன பண்ணலை? ஆண்டவர் நம்ம மேலே ಕೋಪಪಡலைங்க ತಾನೇ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ತನಗಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ಆತನ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ, ಹೌದು இல்லைங்களா? உங்கள் புருஷன் வந்து அடிக்கிறான், குடிக்கிறான்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? அவன் எங்காದರೂ ஓடிಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ யோசிப்பீங்க. ಹೆಂಗಾದರೂ ಹೌದು. ஒரு இது நியூஸில் பொண்டாட்டி வந்து ಮೊಬೈಲ எப்பொழுதும் பார்த்துட்ருக்குறான்னு சொல்லಿ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಅಡುಗೆನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಬರೀ ಯಾವಾಗಲೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲೂ ಇದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಡೆದು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ? ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. இது நிஜவாத கதை, சொல்லல. அடிச்சு என்ன பண்ணிட்டா? அப்படி ஆமாம். அப்படி பார்த்தா நம்ம பண்ணுற பாவத்துக்கெல்லாம் அடித்து ஆண்டவர் என்ன பண்ணியிருக்கணும்? என்ன பண்ணியிருக்கணும்? கொண்டிருக்கணும் இல்லையா? ஆனாலும் ஆண்டவர் நமக்கு என்ன பண்ணாரா? நம்மை கொல்லாமல் நம்மನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಆಂಡವರ ದೇವರು ಆತನ ಜೀವವನ್ನೇ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ. அதே அல்வா குட் ஃப்ரைடே இல்லை பபிதா? அப்படி தானே? அப்போது சில நேரம் எனக்கே சில கோபம் வரும். பபிதா பார்த்தா சில நேரம் கோபம் வரும். சும்மா சும்மா தமாஷை பண்ணி கோபமெல்லாம் வராது. கோபம் வந்திருந்தால் நான் எப்போ சொல்லியிருப்பேன், மரியாதையாக முக்காடு போட்டு உக்காருன்னு. ஆனாலும் பரவாயில்ல, நீ உக்காந்துட்டு நான் சும்மா இருக்கிறேன்னா கோபம் வராது. சரி, அப்போது தேவன் வந்து நாம் வந்து பாவியாக இருக்கும்போது தேவன் தேவனை விட்டு தூரம் நம்ம போயிருக்கும்போது கூட, தேவனுடைய சம்பந்தம் இல்லாமல் தூரம் அலைந்து திரிந்து கொண்டு இருக்கும்போது கூட நம்ம என்ன பண்ணுகிறோம்? நாம் அப்படி தூரம் ஓடி போனாலும் அவர் தன்னுடைய உயிரை கொடுத்து என்ன பண்ணுகிறாரு? அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா.
ನಮ್ಮಳ ಸಿಲ್ಲರ ಪಾತ ಅಡಿಕಲಾಂಗಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಕೊಂದಾಕಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹಾಂ அதெல்ல சைத்தான் கோத்தாரோது. ஆனாலும் தேவன் நம்மை பார்த்து நமக்காக உயிர் கொடுத்தார். என்ன அந்த சம்பந்தம் விட்டு தூரம் போகக்கூடாதுன்று தான். அன்றைக்கி தான் ஆதாமையும் ஏவாளையும் படைத்த ஆண்டவர் காலையிலையும் சாயந்தரமும் அவர் என்ன பண்ணாராம், குளிர்ச்சியான நேரத்தில் வந்து என்ன பண்ணுவார், அவங்களோடு அவர் பேசுகிற தேவனாக இருக்கிறார். ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಸಾಯಂಕಾಲನೂ ನೀವು ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವರು ಬಂದು ಆದಾಮು ಏವಳ ಜೊತೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡೋನಾಗಿದ್ದಾನೆ. இவங்க மறந்து போனாலும் அவர் என்ன பண்ண மாட்டார், மறக்காமல் வந்து அவர் பேசுகிறார் இல்லைங்களா? அப்போது அந்த பொறுமை அந்த இதுதான் நமக்கும் வேணும். ஏன்னா சம்பந்தம் நம்ம விட்டு தூரம் போகக்கூடாது இல்லைங்களா? நீங்கள் வெறும் ஒருத்தர் 2 பேர் பார்த்தே உங்களுக்கு என்ன பண்ணுது, கோவம் வருது. ஆனால் அங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் நான் பார்த்துட்ருக்கிறேன்னா ஆண்டவர் போல மாறணும் தான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆமாம், அப்போது தேவன் வந்து நம்மை அதை தான் தாவீது பார்க்கும்போது அவன் வந்து அதை உணர்ந்து அவன் சொல்லுகிறான். நீங்கள் வாசிங்க சங்கீதம் 8ஆம் அதிகாரம் 4-8 வசனத்தை நாம் வாசிக்கும்போது நீங்கள் வாசிங்கள். சங்கீதம் 4ஆம் அதிகாரம் ಕೀರ್ತನೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ದಾವೀದನು ದೇವರ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, 4-8. ಹಾಂ 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 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಭಯಪಡಿರಿ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ರಲ್ಲಿ 4. ಮನುಷ್ಯನು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರದ 3ರಿಂದ ಓದಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕೈ ಕೆಲಸವಾಗಿರುವ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವನ್ನು ನೀನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡುವಾಗ ಮನುಷ್ಯನು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರದವನು ಅವನನ್ನು ನೀನು ಯಾಕೆ ನೆನೆಸಬೇಕು. ಹೌದು, ಅವನೇನು ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನೆನೆಸಬೇಕು. ಈ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲ ಸೂರ್ಯನ ನೋಡಿ ಚಂದ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನೆಲ್ಲ ದೇವರು ಅಂತಾನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಾಡಿರೋ ದೇವರು ನೀವು ಮನುಷ್ಯನ ನೀವು ಯಾಕಪ್ಪ ನೀವು ನೆನೆಸ್ಕೊ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರುವ ಈ ಭೂಲೋಕವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾನವನು ಎಷ್ಟರವನು ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಡಬೇಕು, ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಡಬೇಕು. ಅವನನ್ನು ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮಾನವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕಿರೀಟವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿ ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಹೌದು, ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ಕುರಿದನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಡು ಮೃಗಗಳು, ಆಕಾಶ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಸಮುದ್ರದ ಮೀನುಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಜೀವ ಜಂತುಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಲ್ಲ. ಯಾವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ, ಅಧೀನ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ವಾ. அப்போ அவன் தாவீது பார்த்து சொல்கிறான், ஐயோ ஆண்டவரே, நீர் சூரியனையும் சந்திரனையும் அவ்வளோ அருமையான காரியங்களை படைத்த ஆண்டவரே, என் மனுஷனை நினைக்கிறதுக்கும் மனுஷகுமாரனை நீ விசாரிக்கிறதுக்கும் அவன் ஏமாத்திருங்க இல்லைங்களா. என்னென்னவோ சிருஷ்டிச்சிருக்கிறார். ஹிமாலய பார்த்தா அவ்வளோ அழகாக இருக்கிறது, கடலை பார்த்தா அவ்வளோ அழகாக இருக்கிறது, வானமண்டங்களை பார்த்தா அவ்வளோ அழகாக இருக்கிறது இல்லைங்களா. நீங்கள் பட்சிகளை பார்க்கும்போது எவ்வளோ அழகான நேஷ்னல் என்ஜிசி நேஷ்னல் ஜியாகிரபிக் சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா விதவிதமான பட்சிகள் எல்லாம் அழகான கலர் வண்ணமாக இருக்கிற ஒவ்வொரு பட்சிகளை எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கும்போது எவ்வளோ அழகாக இருக்கிறது. ஆனாலும் ஆண்டவர் மனுஷனை விசாரிக்கவும் அவனை நினைக்கவும் அவன் ஏமாத்திரம். அல்லேலூயா.
எவ்வளோ விசேஷமான ஜனங்கள் நாங்க. ஹல்லேலூயா. ಆಂಡವರು ಉಂಗ್ಳೆ ಒಂದು ವಿಚಾರಿಕ್ಕಿರಾರಂಗ. ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ, ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ದೇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಬಂದು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋದರೂ ದೇವನು ಕೋಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫೋನ್ ಅಲ್ವಾ. ஹல்லேலூயா. ஆனாலும் விசாரிக்கிறதுக்கு நம்ம ஏமாத்திரோம். ஹல்லேலூயா. சொல்லுங்களேன் ஜோர் ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. எவ்வளோ விசேஷமான ஜனங்கள் நம்மை பார்த்து அவர் சம்பந்தம் வைக்க ஆரம்பிக்கிறாருங்க. நம்மை பார்த்து உறவாடுகிற, நம்மை பார்த்து நீ எப்படி இருக்கிறப்பான்னு கேட்க அவர் விரும்புகிறாரு. நீ சாப்பிட்டியான்னு கேட்கறக்கு விரும்புகிறாரு. நீ நல்லா இருக்கிறியா என்று கேட்க அவர் விரும்புகிறாரு. நீ எங்கெங்கே போகிறியா அங்கெல்லாம் கூட வரேன்னு சொல்லுகிறாரு. உங்களுடைய வழிகளை எல்லாம் நேராக்கி எந்த கரடு மரடு எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுகிறேன், நான் உடைத்து நான் முன்பாக செல்லுகிறேன் என்று வாக்கு பண்ணுகிற தேவனாய் இருக்கிறார். உனக்கு முன்பாக செல்லுவேன் என்று அவர் வாக்கு பண்ணுகிற தேவனாய் இருக்கிறார். இதெல்லாம் என்னத்துக்கு ஏமாத்திறேன் நான். ஆண்டவரே நான் பாவி, ஆண்டவரே நான் உங்களை தூஷித்து இருக்கிறேன், நான் உங்களுக்கு கேள்வி கேட்டிருக்கிறேன், நான் உங்களை விட்டு தூரம் ஓடி இருக்கிறேன். ஆண்டவரே நீங்கள் சொல்லும்போது ஒன்றும் நான் என்ன பண்ணல, கீழ்ப்படியாமல் நான் தூரம் போயிருக்கிறேன். ஆனாலும் ஆண்டவரே என்னோடு சம்பந்தம் வைக்க நீர், நான் ஏமாத்திரம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. 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 தேவன் நம்மை அவ்வளோ நேசிக்கிறாருங்க. அதனால தான் நம்ம இந்த குட் ஃப்ரைடே நம்ம கொண்டாட போகிறோம். ஹல்லேலூயா. அந்த நேசம் தான் நம்ம என்ன பண்ணுது, அவர் சிலுவையில் அறைய தன்னை தானே அவர் என்ன பண்ணார், ಒಪ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾನೆ ನಾನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ರಕ್ತವನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸುರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಇವರೆಲ್ಲ ದೂರ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಇವರೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ நமக்கோஸ்கர ஜீவன் வேறும் என்ன பண்ணல, ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அல்ல. தேவன் வந்து நம்ம எப்படி வைக்க நம்ம விரும்புகிறாராம். வாசிப்போம். யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தை நீங்கள் வாசிங்கள். யோவான் 1:10. எப்பேற்பட்ட ஒரு உறவு தேவன் நம்மை வைக்க வேண்டியது. உலகமோ அவரை அறியவில்லை, அவர் தமக்கு அவருக்கு சொந்தமானவர்களோ அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அத்தனை பேர்களுக்கும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆகும்படியாக அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தாருங்க. ஏதோ ஒரு சாதாரணமான சம்பந்தம் வைக்க ஆண்டவர் வரல, ஏதோ ஒரு சாதாரணமான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்புக்காக ஆண்டவர் வரலைங்க. உங்களையும் என்னையும் என்ன பண்ணுறாராம், தன்னுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கும்படியாக ஒரு பேரண்ட்ஸும் சில்ட்ரனுங்கிற ஒரு சம்பந்தத்துக்குள்ளே கொண்டு வரும்படியாக தான் ஆண்டவர் நம்மை வச்சிருக்கிறார், நம்மை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ಕಂಡುದಲ್ವದು ನೋಡೋಣ. ಆತನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು ಮತ್ತು ಲೋಕವು ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಯಿತು, ಆದರೂ ಲೋಕವು ಆತನನ್ನು ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದನು, ಆದರೆ ಸ್ವಂತ ಜನರು ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೋ, ಅಂದರೆ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೋ, ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟನು. ಹೌದು, ಆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಬಂದಿದ್ದು. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்துட்டு போகவில்லை. ஏதோ வந்தோம், ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தோம், டைம் ஆச்சுன்னு நாங்கள் போயிட்டு வந்தோம், அவ்வளோதான் இல்லை. தேவன் வந்து நமக்கு தன்னுடைய பிள்ளைகள்ங்கும் போது அவருக்கு சொந்தமானதெல்லாம் நம்மளுக்கு என்னவா இருக்குதான், நமக்கு சொந்தமாக தான் ஆண்டவர் வந்திருக்கிறாருங்க.
அப்பேற்பட்ட ஒரு சம்பந்தம் தான் தேணும். அதுக்கு தான் அவர்கள் சீஷரை பார்த்து அன்றைக்கே அவர் ஜெபத்தை சொல்லி கொடுக்கும்போதே என்னென்ன சொல்லி கொடுக்குறாரு? பரமண்டலத்தில். ஆமாங்க, இல்லைங்களா? வாசிப்போம். அது எங்கே இருக்குது? மத்தேயு 6ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தில் முதல் பகுதி வாசிங்கள். என்னன்னு சொல்லுகிறது? ஆமாம், நீங்கள் ஜெபம் பண்ணுறது எப்படிப்பா நீங்கள் ஜெபிக்கணுன்னா, ஆண்டவரே அண்டல்ல, பரமண்டலத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே. அப்போவே சொல்லி கொடுக்கிறார். அவர் சிலுவையில் அறையிற்கு முன்பே அவர் என்ன பண்ணுகிறாரு? சொல்லி கொடுக்குறாரு. என்னன்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு? அப்பா, அப்பா அங்கே இருக்கிறாருப்பா, பரலோகத்தில் அப்பா இருக்கிறாரு, அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு அப்பா என்று சொல்லணும் என்று அவர் என்ன பண்ணுகிறார்? அவர் சொல்லி கொடுக்கிறார். அதை வாசிப்போம். 1 யோவான் 3:1-2-3. 1 யோவான் 3ஆம் அதிகாரம் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுவதினாலே பிதாவானவர் நமக்கு பாராட்டின அன்பு எவ்வளவு பெரிதென்று பாருங்கள். எவ்வளவு பெரிதென்று பாருங்கள். உலகம் அவரை அறியாதபடியினாலே, உலகம் அவரை அறியாதபடியினாலே நம்மையும் அறியவில்லை. பிரியமானவர்களே, இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம், இனி எவ்விதமாய் இருப்போம் என்று இன்னும் வெளிப்படவில்லை. ஆகிலும் அவர் வெளிப்படும் போது அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம் அவரை தரிசிப்பதினால் அவருக்கு ஒப்பாய் இருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம். ஆமாங்க. முதல் என்னவா? ஒரு சம்பந்தம் வைக்க அவர் ஆசைப்படுகிறார். அடுத்ததாக சம்பந்தம் எப்பேற்பட்ட சம்பந்தம் என்று பார்க்கும்போது அவர் என்ன பண்ணுறாரா? நம்மை பிள்ளைகளாய் மாற்றும்படியாக. அதுதான் இது கூட நீங்கள் இன்னொரு வசனத்தை கூட வாசிச்சிருங்க. ரோமர் 8:16 வாசிச்சிருங்க. ரோமன் பவுல் சொல்லுகிறார், ரோமர் 8:16. பாலுகாரர் வாசிங்க, தமிழ்ல வாசிங்க. நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம் என்று ஆவியானவர் தாமே நம்முடைய ஆவியுடனே கூட சாட்சி கொடுக்கிறார். நாம் பிள்ளைகளானால். அப்ப 15ல இருந்து வாசிங்க. 14. மேலும் எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ, மேலும் யாரு ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரராய் இருக்கிறார்கள். அந்தபடி திரும்பவும் பயப்படுகிறதற்கு நீங்கள் அடிமைத்தனத்தின் ஆவியை பெறாமல் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடப்படுகிற புத்திர சுவீகாரத்தின் ஆவியை பெற்றீர்கள். நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம் என்று ஆவியானவர் தாமே நம்முடைய ஆவியுடனே கூட சாட்சி கொடுக்கிறார். நாம் பிள்ளைகளானால் சுதந்திரரும் ஆமே. ஆமா, நாம் பிள்ளைகளானால் நாம் என்னவா இருக்கிறோமா? சுதந்திரம். ஹேர்ஸ், பிரின்ஸ். அவர் ராஜானா நம்ம யாரை? நம்ம பிரின்ஸாய் இருக்கிறோம். அப்போ தேவன் நம்மை முதலாவது மக்களாகவும் அடுத்தது அவருடைய சுதந்திரராகவும் நம்மை ஆண்டவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு? நம்மை படைத்திருக்கிறார். நம்மோடு சம்பந்தம் வைக்க அவர் இருக்கிறார். அது மாத்திரமல்ல, அதுக்கும் மேலாக ஆண்டவர் அவருடைய வருகையில் நாமும் அவரை போல இருக்க வேண்டும் என்றுதான் அவர் விரும்புகிறார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ಅವ್ರು ಬರುವಾಗ ನಾವು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ? ಅವ್ರ ಥರಾನೇ. 1 ಯೋಹಾನ ಅದೇ ಓದಿ. 1 ಯೋಹಾನ 1-2-3. இப்போ வாசிங்க. 1 யோவான் 3ஆம் அதிகாரம் 1-2-3 முதல் கண்டத்தில் வாசிச்சிருங்க.
ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಂಬ ಹಾ ಹೆಸರನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ತಂದೆಯು ಎಂತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಹೌದು, ತಂದೆಯು ಎಂಥ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿರಿ. ಹಾ, ನಾವು ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಲೋಕವು ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾ ಅದು ಆತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಹ್ಮ್ ಪ್ರಿಯರೇ, ಹ್ಮ್ ಈಗ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹ್ಮ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನಾಗುವೆವೋ ಅದು ಇನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹ್ಮ್ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದರೆ ಹ್ಮ್ ನಾವು ಆತನ ಆಗಿರುವೆವೆಂದು ಬಲ್ಲೆವು. ಹಾ ಯಾಕಂದರೆ ಹಾ ಆತನಿರುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ಆತನನ್ನು ನೋಡುವೆವು. ಹಾ ಆತನ ಮೇಲೆ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಹಾ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶುದ್ಧನಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ತನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಹಾ ಪಾಪ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹ್ಮ್ ಪಾಪವು ಅಧರ್ಮವೇ. ಹ್ಮ್ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹ್ಮ್ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹ್ಮ್ ಆತನಲ್ಲಿ ಪಾಪವಿಲ್ಲ. ಹ್ಮ್ ಆತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವವನು ಪಾಪ ಮಾಡನು. ಹ್ಮ್ ಪಾಪ ಮಾಡುವವನು ಆತನನ್ನು ಕಂಡವನೂ ಅಲ್ಲ, ತಿಳಿದವನೂ ಅಲ್ಲ. ಹ್ಮ್ ಪ್ರಿಯರಾದ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹ್ಮ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿರಿ. ಹ್ಮ್ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಗೆ ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೋ ம் ಹಾಗೆಯೇ நீதிಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವನು நீதிವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. போதும். அப்படி இன்னும் நீங்கள் வீட்டில் போய் மீதியெல்லாம் வாசிச்சுக்கோங்க. அப்போ ஆண்டவர் சம்பந்தம் வைக்கணும்னா சும்மா ஏதோ இல்லை, முதல் புத்திரரும் அடுத்தது சுதந்திரராக இருக்கும்படியாகவும், சுதந்திரராக இருக்கும்படியாகவும்னா வெறும் நல்லது மாத்திரமல்ல, பூலோகத்தில் என்ன வந்தாலும் அதற்காக என்ன கஷ்டப்பட்டாலும் நம்ம என்ன பண்ணணுமா அதை தாங்கிக் கொள்ளணும் தான் பவுல் சொல்லுகிறார் ரோமரில், இல்லைங்களா? வெறும் நம்ம சுதந்திரம் அல்ல, அதற்காக கஷ்டப்பட்டாலும் நம்ம என்ன பண்ணணுமா கஷ்டப்படணும். அந்த சம்பந்தம் இருக்க, அந்த சம்பந்தத்தை நாம் வைக்க, நமக்கு எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் நம்ம தூரம் போகக்கூடாது. அதுதான் பவுல் சொல்லுகிறார். அல்லேலூயா. வெறும் நல்லதுக்கு மாத்திரம் தேவனோடு சம்பந்தம் வைக்கிறதில்ல, அதுக்கு நாம் தேவனை அறிந்து, அதுக்கு தான் சொல்கிறாடி, நாம் யார் என்று வேறு மக்கள் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, புரிஞ்சு கொள்ள மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க யாரை புரிஞ்சு கொள்ளலை, இயேசுவே புரிஞ்சு கொள்ளலைன்னா இயேசுவோடு இருக்கிற சம்பந்தம் வச்சிருக்கிற ஜனங்களே அவங்களை என்ன பண்ண மாட்டாங்க, கண்டிப்பாக புரிஞ்சு கொள்ள மாட்டாங்க, இல்லைங்களா? அதுக்கு தான் சண்டை வரும். அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களாம் அதுக்கு தான் நமக்கு சண்டை போட வருவாங்க. நாங்கள் வேன் நிறுத்தியிருக்கிறோம், எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நிறுத்திருந்தா கூட அது பக்கத்தில் ஆட்டோ நிறுத்தியிருக்கிறோம், வேன் எடுக்க முடியாது. வேறு பக்கம்லாம் இடம் இருக்குது, ஆனால் இந்த இடத்துல தான் தடையோடு அப்படி நிற்கிறேன். அப்போது நாம் தேவனுடைய மக்கள்னா கஷ்டத்துலேயும் தேவனுடைய மக்கள் தான். அல்லேலூயா. நாம் சம்பந்தம் விட்டு எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் என்ன பண்ணக்கூடாது, நாம் சம்பந்தம் விட்டு தூரம் போகவே கூடாது. அதான் பவுல் சொல்கிறார், தேவனுடைய அன்பை பிரிக்கவன் யார்? கஷ்டமா? அது கஷ்டமும் வராது, துக்கமும் இல்லை, துன்பமும் இல்லை, எதுவும் எனக்கும் ஆண்டவருக்கு இருக்கிற சம்பந்தம் எதுவுமே என்ன பண்ணாதான் பிரிக்காதுங்க. அப்போ ஆண்டவர் உயிர் கொடுத்துருக்கிறாருன்னா அட்லீஸ்ட் நீங்கள் கொஞ்சமாச்சும் திருப்பி நம்ம ஏதாச்சும் பண்ணலாம், இல்லைங்களா? ஒரு சம்பந்தம் இருக்க வேண்டும் என்றால் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் தானே ஒரு நீண்ட ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும், இல்லைன்னா இருக்காது, இல்லைங்களா? ரெண்டு பேரும் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சாச்சும் தியாகம் பண்ணாதான் என்ன பண்ணோம், ரிலேஷன்ஷிப் ஒர்க் ஆகும். ஆனால் இந்த இடத்துல ஆண்டவர் உயிரே கொடுத்துருக்கிறாரு. ஆண்டவர் உயிரே கொடுத்துருக்கிறாருன்னா கூட நமக்கு என்ன, நம்ம கொஞ்சம் என்ன பண்ண தியாகம் பண்ணுன்னா கூட கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೇನೋ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಸಮಯ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ, ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ, ಒಂದು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ, ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ಇನ್ನು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡೋದಲ್ವಾ? ಬೀರೋಲ್ಲಿ 50 ಸಾರಿ ಇದ್ದರೂ ಹುಡುಕಿ ಯಾವ್ದು ತುಂಬ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು 100 ಸಲ ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕೊಡೋದೋ ಬೇಡವೋ, ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ,
ಹೆಂಗಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಎತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೊಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ஆண்டவர் உங்களுக்காக உயிரவே கொடுத்துருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆமாங்க, இந்த பண்டிகையில் அட்லீஸ்ட்டு புதுசாக ஏதாச்சும் வாங்கி கொடுங்க. ஆண்டவர்களுக்காக உயிரே கொடுத்துருக்கிறாரு. ஒரு ஏழையை பார்த்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, ஒரு நல்ல ட்ரெஸ்ஸோ ஒரு நல்ல காரியமோ என்ன பண்ணுங்க, வாங்கி கொடுங்க. நல்ல சாப்பாடு பண்ணி அவங்களுக்கு முதல் கொடுங்க, அப்புறம் நீங்கள் சாப்பிடுங்க. நீங்களே பண்ணி 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 நீங்களே சாப்பிட்டு அப்புறம் அந்த லிவர், இந்த ஃபேட்டி, இந்த கொலஸ்ட்ரால், அந்த கொலஸ்ட்ரால், இது அது அப்படின்னு டாக்டர்கிட்ட காசு கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக நல்லது பார்த்து நல்ல குழுங்கிற பீஸையெல்லாம் எடுத்து வேறு ஏழைகளுக்கு கொடுங்க. பிஞ்சு போன வெறும் எலும்பெல்லாம் எடுத்து நீங்கள் சாப்பிடுங்க. எந்த வியாதியும் வராது. ஹல்லேலூயா. கொழுப்பு சாப்பிட ஒரு கொலஸ்ட்ரால் தான். ஆமாம், அவங்களுக்கெல்லாம் பாவம் கொழுப்பே இல்லை. நீங்கள் கொழுப்பு கொடுங்க இல்லையா? பண்டிகை வந்தால் தான் கொடுக்கணும்னு இல்லை, எப்போ வேணாலும் கொடுக்கும். ಹಬ್ಬ ಬಂದ್ರೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದಾರ? ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ. ಅದರಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ தேவனோடு ஒரு சம்பந்தம் வைக்க வேண்டும்னா கொஞ்சமாச்சும் நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த சம்பந்தத்துக்காக நம்ம தியாகம் செய்யணுங்க. ஹல்லேலூயா. அந்த சம்பந்தத்துக்காக நம்ம கொஞ்சமாச்சும் தியாகம் நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும். அது நேரம் இருக்கலாம், பணம் இருக்கலாம், அது என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். உயிரை கொடுக்க சொல்லலை, அவ்வளோ பெரிய தியாகியெல்லாம் நம்ம இல்லைங்க இல்லையா? ஆனால் எவ்வளவோ நம்ம தியாகம் பண்ணலாம். சொன்னால் ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು இருக்குது. என்னென்னவೋ ತ್ಯಾಗಂ ನಮ್ಮ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಸಂಬಂಧ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಓಡಿ ಹೋದಾಗ ಕರೆದು ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮಗೆ ஒன்றும் இல்லாத என்னை உன் காருண்யத்தாலே உயர்த்தி வைத்த நல்ல நேசரே. ஒன்றும் இல்லாத என்னை உன் காருண்யத்தாலே உயர்த்தி வைத்த நல்ல நேசரே. உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்றே நினைத்து நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்து நான் உயிர் வாழ்கிறேன். தூக்கி எறியப்பட்ட என்னை வேண்டுமே சேர்த்து கொண்ட நல்ல நேசரே. தூக்கி எறியப்பட்ட என்னை வேண்டுமென்று சொல்லி சேர்த்து கொண்ட நல்ல நேசரே. உம்மழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்து நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். உம்மழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்து நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். யாரும் அறியாத என்னை நன்றாய் அறிந்து தேடி வந்த நல்ல நேசரே. யாரும் அறியாத என்னை நன்றாய் அறிந்து தேடி வந்த நல்ல நேசரே. உம்மழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்து நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். உம் அழகான கண்கள் என்னை
வைக்க அவர் வந்திருக்கிறாருங்க. தன்னுடைய உயிரே கொடுத்துட்டு இருக்கிறாருங்க நம்மை சம்பந்தம் வைக்க முடியாத. நாம் என்ன தியாகம் செய்திருக்கிறோம். நாம் எவ்வளோ தூரம் ஓடி போயிருந்தாலும் ஆண்டவர் அதை பற்றி இப்போ கவலைப்படலைங்க. நீங்கள் வந்தால் போதும் தான் அவர் சொல்லுகிறாரு. அதனால தான் லேவிய ராகத்தில் பார்க்கும்போது, அப்பா நீ என்ன பண்ண, உன்னால் காலை கொண்டுட்டு வழி கொடுக்க முடியலையா, பரவாயில்ல, நீ என்ன பண்ணு, ஒரு சின்ன ஆடை கொண்டுட்டு வா. ஆடை கொண்டுட்டு வர முடியாதா, சரி அதுவும் பரவாயில்லப்பா, நீ என்ன பண்ணு, ஒரு 2 புறாவை கொண்டுட்டு வா. அதுவும் உன்னால் கொடுக்க முடியாதா, பரவாயில்ல, கொஞ்சம் மாவை எடுத்துகிட்டு எனக்கு நீ என்ன பண்ணு, பலிகளை செலுத்து, பாவ நிவாரண பலி நீ செலுத்து. அதுவும் முடியலையா, நீ இந்த இடத்து என்கிட்ட வாப்பா. நீ ஒன்றும் கொண்டுட்டு வராட்டியும் பரவாயில்ல. உலகத்தில் இருக்கிறவங்களை எல்லாம் எத்தனை பேர் பார்த்து தூக்கி எரிஞ்சிருக்கிறாங்க. ஆனால் உங்களை கண்டிருக்கிறாருங்க ஆண்டவர். உங்களை கண்டு, நான் உன்னோடு சம்பந்தம் வைக்க ஆசைப்படுகிறேன், உன்னோடு நான் உறவு வைக்க நான் ஆசைப்படுகிறேன், உன்னை உயர்த்தி வைக்க நான் ஆசைப்படுகிறேன், உன் எதிரிகளுக்கு முன்பாக ஒரு பந்தியை நான் ஆயத்தப்படுத்த நான் ஆசைப்படுகிறேன். யாரெல்லாம் உன்னை தள்ளி போட்டார்களோ அந்த இடத்துல உன்னை உயர்த்த நான் ஆசைப்படுகிறேன். ஒரு பெரிய சம்பந்தத்தை நான் வைக்க ஆசைப்படுகிறேன். அதற்காக நீங்கள் என்ன செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறீங்க யோசித்து பாருங்க. வெறும் குட் ஃப்ரைடே ஈஸ்டர்னு சொல்லி வெறும் சிலுவை ஞாபகப்படுத்துறது இல்லைங்க. அந்த சிலுவையினால தான் ஒரு சம்பந்தம் ஆண்டவர் வச்சிருக்கிறார் நமக்காக. அந்த சிலுவை வைத்து தான் நம்மை பார்த்து வந்திருக்கிறார். பாவத்தை நம்மை விட்டு தூரம் ஓட்டி இருக்கும்போது, தூரம் வச்சிருக்கும்போது, அந்த பாவமெல்லாம் நீக்க வேண்டும் என்று தான் தன்னுடைய உயிரை சிலுவையில் கொடுத்தாரு. ஏனென்றால் மறுபடியும் ஒரு சம்பந்தம் வைக்க வேண்டுமே, ஒரு சம்பந்தம் என் ஜனங்கள் வைக்க வேண்டுமே, ஒரு சம்பந்தமோடு நான் இருக்க வேண்டுமே, காலையிலும் மாலையிலும் உங்களோடு உருவாட வேண்டுமே, உங்களை விசாரிக்க வேண்டுமே, நீர் எப்படி இருக்கிறீர் என்று கேட்க வேண்டுமே, நான் பேச வேண்டுமே என்று ஆண்டவர் வந்திருக்கிறாருங்க. இந்த இடத்திலும் அதே தான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாரு. இந்த இடத்துலையும் அவர் பிரசன்னத்தில் அதுதான் அவர் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாரு. உங்களோடு ஒரு சம்பந்தம் வைக்க நான் ஆசைப்படுகிறேன். எத்தனை பேர் என்னோடு சம்பந்தமாக இருக்க ஆசைப்படுகிறீர்கள்? கண்களை மூடலாமா? ஆண்டவரே, ஆமாண்டவரே, நான் தூரம் போய்விட்டேன் ஆண்டவரே, பாவத்தினாலே நான் தூரம் போய்விட்டேனே, கீழ்ப்படியாமல் நான் தூரம் போய்விட்டேனே, ஆனாலும் அதையெல்லாம் மறந்துடுறேன் ஆண்டவரே. மறுபடியும் ஒரு சம்பந்தம் வைக்க நான் ஆசைப்படுகிறேன் ஆண்டவரே. மறுபடியும் உம்மிடத்தில் நான் வாழ ஆசைப்படுகிறேன் ஆண்டவரே. உம்மோடு உருவாட நான் ஆசைப்படுகிறேன் ஆண்டவரே. ஒப்பு கொடுக்கலாமா? ஹல்லேலூயா. எல்லா வாயை திறந்து ஆண்டவரே ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எனக்காக நீர் உயிரே கொடுத்தீரே. கொஞ்சம் தியாகம் நாம் செய்வோமா? கொஞ்சம் தியாகம் தேவனுக்காக நாம் செய்வோமா? இந்த உறவுக்காக கொஞ்சம் தியாகத்தை நாம் செய்வோமா? உண்மையாய் நம்ம இருப்போமா? தேவனோடு நம்ம தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நம்ம கீழ்ப்படிவோமா? அதுக்கு விட பெருசாக ஒன்றும் கேட்கலைங்க. நீங்கள் கீழ்ப்படிங்கள், எனக்கு நான் உனக்கு மகனாக நான் அதிகாரம் கொடுக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். என்னுடைய வார்த்தையை கேளு, நான் உன்னை மகனாக மாற்றுகிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். அது மாத்திரமல்ல, என்னை போல நீ இருப்பாய், நான் வரும்போது உன்னை அப்படியே எடுத்துக்கொண்டு போகிறேன், நீ என்னை போல மறுரூபமாக்க தேவன் ஆசைப்படுகிறாருங்க. தேவனை போல இருக்கும்படியாகவும் அன்றைக்கு உண்டாக்கும் போது தேவன் எப்படி தன்னுடைய சாயலாக உண்டாக்கினாரோ அதே போல நம்ம பாவத்தினால தூரம் போயிருந்தாலும் மறுபடியும் தேவனை போல மாறும்படியாக ஒரு வாய்ப்பு தேவன் நமக்கு கொடுக்கிறாரு. தேவனுக்கு நம்ம கீழ்ப்படியுமா? தேவனோடு ஒரு சம்பந்தத்தை நாம் புதுப்பிப்போமா? எப்பொழுதும் தேவனோடு நம்ம இருக்கலாமா? தேவனுக்காக கொஞ்சம் தியாகம் செய்யலாமா? ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. துதிக்கிற ஆண்டவரே இயேசுவே, ஹல்லேலூயா. துதிக்கிற ஆண்டவரே, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. துதிக்கிறோம், துதிக்கிறோம், துதிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. என்னை நினைத்தீரையா, வாழ வைத்தீ, என்னை நினைத்தீரையா, தூக்கி சுமந்தீரையா. மறுபடியும் சொல்லலாமா? என்னை நினைத்தீரா, என்னை நினைத்தீரையா, வாழ வைத்தீரையா.
இறையா கிருபையே கிருபையே நேத்தம் என்னை சுமந்தது உம் கிருபையே 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 நேத்தம் என்னை சுமந்தது உம் கிருபையே. ஐயோ, பிறந்ததுலேருந்து நான் இப்படி தாங்க, பிறந்ததுலேருந்து என் குணம் இப்படி தாங்க. அந்த குணத்தை எடுத்து போடுங்களேன். தேவன் உயிரே கொடுத்துருக்கிறாரு, குணத்தை எடுத்து போடுறக்கே மாத்திரம். ஐயோ, நான் இருக்கிறதே இப்படி தாங்க. இல்லை, ஆண்டவர் அப்படி விரும்பவே இல்லை. அப்படி நினச்சிருந்தாருன்னா எப்போவோ உங்களை தள்ளியிருப்பார், எப்போவோ உங்களை துரத்தி இருப்பார். ஆனாலும் மாற வேண்டும் என்று மறுபடியும் ஒரு சான்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாருங்க. ஐயோ, என் மக்கள் இன்னைக்கு இல்லை நாளைக்கு மாறுவாங்க, இப்போ அது ஒரு நாள் மாறுவார் என்று ஆண்டவர் இன்றைக்கும் காத்து கொண்டு இருக்கிறார். இன்றைக்கும் உங்களை உயிரோடு வச்சிருக்கிறார் என்றால் நீங்கள் மாறுவீங்க என்று தான். நீங்கள் மாறுவீங்க, நீங்கள் பரிசுத்தமாகுவீங்க என்றது தான். எந்தெந்த குணம் உங்களை தூரம் தேவனை விட்டு தூரம் கொண்டு போகிறதோ அதெல்லாம் விட்டு விடலாமா? அதெல்லாம் ஒரு தியாகம் செய்யலாமா? ஆண்டவரே, நான் பரிசுத்தமாக இருக்க வாழ்கிறேன். ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தைகளை கீழ்ப்படி ஆண்டவரே நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். ஆண்டவரே, நீர் விரும்புகிற பரிசுத்தம், நான் அப்பேற்பட்ட பரிசுத்தத்தை ஆண்டவரே நான் அணிந்து கொள்ள ஆண்டவரே என்னை ஆண்டவரே உருவாக்கும் ஆண்டவரே என்று மறுபடியும் தேவனிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்கலாமா? எந்த குணம் இருந்தாலும் சரி, எந்த மாதிரி குணம் இருந்தாலும் சரி, ஆண்டவரே இதெல்லாம் எடுத்து போடுங்க. எந்த விதமான பாவமாக இருந்தாலும் சரி, ஆண்டவரே உமக்காக இந்த பாவத்தையெல்லாம் நான் எடுத்து போடுறேன். நல்ல எனக்காக நான் பரலோகம் போகும்படியாக இந்த பாவத்தையெல்லாம் எடுத்து போடுகிறேன் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எல்லா வாயை திறந்து எல்லாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாமா? தேவன் நம்மோடு பேசினதுக்காக எல்லாம் தேவன் நோக்கி நம்ம ஸ்தோத்திரம் செய்யலாமா? ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே, துதிக்கிறோம் 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 இயேசுவே. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே, துதிக்கிறோம் 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 துதிக்கிறோம். முடிவாக மம்மி ஜெயிக்க முடிய கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, துதிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. மகா கிருபையும் இரக்கம் நிறைந்தங்கள் நல்ல தெய்வமே, அதிசயமானவரே, ஆலோசனை கர்த்தரே, சர்வ வல்லவரே, அப்பா, நினைப்பதற்கு வேண்டுவதற்கு அதிகமாக செய்கிறங்க நல்ல தெய்வம் ராஜா. இன்றைய நாளும் கத்தாவே ஹல்லேலூயா, இந்த பரிசுத்த நாளை பரிசுத்தமாக ஆசரிக்க நீங்கள் பாராட்டின இந்த மேலான சிலாக்கியத்துக்காக நன்றி அப்பா, நன்றி நன்றி நன்றி. எத்தனையோ மக்கள் ராஜா இந்த நாளிலும் கத்தாவே அப்பா வேதனையிலும் கஷ்டத்திலும் கண்ணீரிலும் காணப்படும் பொழுது கத்தாவே அடியார்களை மட்டும் கத்தாவே கிருபையாய் இரக்கமாய் தாங்கி ஆமாண்டவரே உங்களுடைய சமூகத்தை நாடி தேடி வந்து சரி நேரம் கத்தாவே உங்களுடைய சமூகத்தில் காத்திருந்தவங்க கத்தாவே திருவசனங்களை கேட்கும்படி நீங்கள் பாராட்டினது மேலான ஸ்லாக்கியத்துக்காக நன்றி ராஜா. நீங்கள் நல்லவரும் வல்லவரும் நன்மை செய்கிறமா இருக்கிறபடியா நன்றி நன்றி. நீங்கள் ஆறுதலின் தெய்வமாக இருக்கிறபடியா நன்றி ராஜா. அப்பா, நீங்கள் கத்தாவே பேசின வசனத்தின்படி கத்தாவே அடியார்கள் நடக்க உதவி செய்யுங்க ராஜா. அப்பா, எங்களுக்காக நீர் கத்தாவே ஜீவனையே தந்தீர் அல்லவா, அதற்கு ஈடாக அடியார்கள் என்ன செலுத்த முடியும் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அநேகர் கத்தாவே அடியார்கள் கத்தாவே உம்முடைய கத்தாவே பாடு மரணத்தை எடுத்து கோரி அநேகரும் இது பக்கமாய் வழி நடத்தப்பா அடியார்களுக்கு தயவு பாராட்டுங்க, இரக்கம் பாராட்டுங்கப்பா. உம்முடைய வழியில் நடக்க உதவி செய்யுங்கப்பா. கீழ்ப்படிதன் ஆவிய அடியார்களுக்கு கட்டளை ராஜா. அப்பா, உங்கள் வசனத்தை கேட்டும் கத்தாவே வீணும் விருதாமாய் அதை விட்டு விடாமல் கத்தாவே அதன்படி நடக்க உதவி செய்யுங்க ராஜா. அடியார்களையும் ஒரு விஷயக்கத்தா பரிசுத்தப்படுத்தி அப்பா கத்தாவே மறுரூபப்படுத்தி உம்முடைய கத்தாவே ஹல்லேலூயா ராஜ்யத்துக்கு பங்குள்ள பிள்ளைகளாய் மாறும்படி உதவி செய்யுங்கப்பா. வந்த ஒவ்வொரு ஆத்துமாக்களையும் உங்கள் கரத்தில் வைக்கிற ராஜா. அப்பா, அவர்களையும் கத்தாவே பலப்படுத்துங்க, திடப்படுத்துங்க. உம்முடைய சத்தியத்தில் இன்னும் வளர உதவி செய்யுங்க ராஜா. ஆமாண்டவரே ஹல்லேலூயா. நீங்கள் அப்படி செய்ய போயிடுவியா நன்றி ராஜா.
அப்பா செய்து கொடுத்த பிள்ளைங்க கருத்தில் வைக்கிற ராஜா. இன்னும் கத்தாவே ஹalleluya உம்முடைய சத்தியத்தை ஆழமாய் அறிந்து உணர்ந்து அநேகருக்கு சத்தியத்தை சத்தியமாய் போதிக்கக்கூடிய ஞானத்தை பரத்திலிருந்து கட்டளையிடுத்தாருங்க ராஜா. அப்போ வல்லவரே நன்றி, நல்லவரே நன்றி. இம்மட்டும் காத்த இவனேசன் நீங்கள் இனிமேலும் காக்க வல்ல தெய்வமாக இருக்கிறபடியா நன்றி அப்பா. இங்கே வந்தது நல்லது என்று கத்தாவை ஆத்துமாக்கள் திரும்பி செல்ல உதவி செய்யுங்க. சமாதானத்தோடும் சந்தோஷத்தோடும் இந்த இடத்தை விட்டு கடந்து செல்லும்படி உதவி செய்யுங்க அப்பா. அப்பா பேசின கத்தாவே உங்கள் கத்தா வசனங்களுக்காக கொடி நன்றி அப்பா. அப்பா இரக்கம் பாராட்டுங்க, தயவு பாராட்டுங்க. இன்னும் அடியார்களை பரிசுத்தப்படுத்துங்க. உங்கள் நாமம் மாத்திரம் மகிமைப்படட்டும் அப்பா. நீங்கள் பெருக அடியார்கள் சிறுக உதவி செய்யுங்க. எல்லா துதி கனம் மகிமை மேன்மை யாவையும் முக்கிய செலுத்தணும் ராஜா. ரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப வல்ல நாமத்தில் கெஞ்சி கேட்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு பரிசுநாமத்தை பரிசுத்த ஸ்தோத்திரி, நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் கர்த்தர் செய்த செய்த சகல சகல வல்லவரை. வல்லவரை. ஆமென். துதி கனமயோமே யோ எல்லாருமே ஓ எல்லாருமே துதி கனமயோமே ஓ நீரே ராஜா வே. ஹalleluya 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 ஆமென் ஆமென் ஹalleluya ஆமென் ஹalleluya ஆமென் ஹalleluya ஆமென் ஹalleluya May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the sweet communion of the Holy Spirit rest upon each one of us for now and evermore. Amen. Hallelujah. 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 ஆண்டவர்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Amen. Praise God. Praise God. கண்டிப்பா அது நடந்தே ஆகணும். பாண்டவர் நம்ம ஜெபிக்கும் போது ஒண்ணு எக்ஸ்பிளனேஷன்